رب ذوالجلال کا قرآن اٹھا کے دیکھیے پروردگار عالم رب ذوالجلال کا اعلان فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم کائنات کے خالق کائنات کے پالنہار رب ذوالجلال کا اعلان فرما رہے ہیں مجھ سے دعا مانگو ارے ڈلوال کے غیو سنی نوجوانوں دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ذرا بلند آواز سے کہیے نا دعاؤں کو قبول کرنے والا کون بگڑیاں بنانے والا کون حاجت روا کون مشکل کشا کون عالم الغیب کون عزتوں کا مالک کون عظمتوں کا مالک کون اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہر انسان کو بیٹے دینے والا کون بیٹیاں دینے والا کون کسی کو بیٹے دے بیٹیوں سے محروم رکھے پھر بھی رب العالمین کون کسی کو بیٹیاں دے اور بیٹوں سے محروم رکھے پھر بھی رب العالمین کون بیٹے اور بیٹیاں دے کے واپس لے لے پھر بھی رب العالمین کون پھر شاعر پیارے انداز میں یوں لب کشا ہوتا نظر آتا ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے وہ مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرور کون و مکان گل گلشن لافتہ بدر برج حلتا گوہر انما رسول محترم نبی مکرم شرف مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سناتا جاؤں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ دلوال کے غیور سنی نوجوانوں میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے دوسرے مقام پہ میرے محبوب پیغمبر نے کیا اعلان فرمایا دعا والعبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے ایک اور مقام آ گیا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صلاح المومن دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے آئیے نا دعا کے عنوان پہ ایک واقعہ بابات کی خدمت کے اندر عرض کرتا چلا جاؤ آئیے نا دیکھیے سعودی عرب کی سرزمین ہے ریاض کی سرزمین ہے وہاں پہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک سرجن جنہیں دنیا محمد احمد کے نام سے یاد کرتی ہے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بڑے اللہ والے بھی ہیں کیا کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر کہیں سفر پہ جانا تھا وہاں بہت بڑی تقریب سعید کا انعقاد کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ چیف گیسٹ اور مہمان گرامی میں ہی تھا میرے علاوہ کوئی نہیں کہتے ہیں میں ریاض ایئرپورٹ پہ گیا جا کے وہاں میں فلائٹ میں بیٹھ گیا اب ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹائم آ گیا وہ فلائٹ ہوا میں اڑتی ہے تب ہوا کی دوش میں جاتی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی اب ڈاکٹر
डॉक्टर साहिब अपना वाकया यूं बयान करते हैं, हिचकोले खाने लग गया जहाज, हत्ता कि उस जहाज को जो है ताइफ की वादी के अंदर उतार दिया गया। डलवाल के गयो सुन्नी नौजवानों, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि उस जहाज को ताइफ की वादी के अंदर उतार दिया गया। कहते हैं मेरा दिल धड़कन तेज हो जाती है। मैंने कहा मैंने फुला तकरीब सईद के अंदर शिरकत करना है। मैं वहां पे चला गया, हवाई जहाज के पायलट के पास गया। मैंने पूछा कितनी देर है? उन्होंने कहा जनाब डॉक्टर साहब जहाज के अंदर फनी खराबी हो गई है, इस वजह से जहाज हमने उतारा है। वहां से इंजीनियर आएगा, कम अज कम 18 घंटे ये जहाज ठीक नहीं हो सकता। अब डॉक्टर साहब बड़े परेशान हाल वहां एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, एक गाड़ी वाले को किराए पे लिया, अपने सफर पे रवा दवा हो जाते हैं। क्या कहते हैं मैं सफर पे रवा दवा हुआ, हत्ता के मौसमी हालात भी खराब हो गए, सख्त आंधी चलना शुरू हो गई, बारिश आना शुरू हो गई। अब डॉक्टर साहब कहते हैं गाड़ी वाला रास्ता भूल गया, हत्ता के वो गाड़ी को एक सहरा के अंदर ले जाता है। चलते चलते वो गाड़ी एक झोपड़ी के पास जाके खड़ी हो जाती है। मैंने जब रोशनी देखी मैंने उसे कहा ठहर जाओ, मैं यहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने गाड़ी ड्राइवर ने रोक दी। अब डॉक्टर साहब अपना वाकया यूं लिखते हैं, मैंने झोपड़ी के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बूढ़ी अम्मा आती है। जब बूढ़ी अम्मा अंदर से बाहर आई, अंदर से बाहर आने के बाद उन्होंने सवाल किया बेटा कौन हो? कहा मुसाफिर हूँ और आपके घर में आना चाहता हूँ। अब वो बूढ़ी अम्मी उन्हें अंदर लेके चली जाती है, मेहमान नवाजी करती है, खातिर मदारत करती है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने खाना खाया, वो जो उस बुढ़िया ने मेरे सामने पेश किया, जब वो खाना दे के आगे चलती है। डलवाल के गयूर सुन्नी नौजवानों, अब वो बूढ़ी अम्मी अपनी जुबान में बड़बड़ा रही है, कुछ कह रही है। हत्ता के डॉक्टर साहब कहते हैं आपने मेरी इतनी खिदमत की, लेकिन अब बताओ ये आप दिल ही दिल में हल्की आवाज में क्या कह रही हो? वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ऐ आने वाले बेटे, ऐ नौजवान आदमी, ये देख चारपाई पे मेरा यतीम पोता पड़ा हुआ है और इसे हड्डियों की इतनी शदीद बीमारी है, और मुझे बताने वालों ने कहा है कि रियाज के अंदर आर्थोपेडिक वो जो डॉक्टर सर्जन है उसके पास ले जा। मेरे पास तो एक धेला भी नहीं, मैं वहां कैसे लेके जाऊं और उस डॉक्टर की फीस अदा करूं? डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहा कि अम्मा उस रब्बे जुल जलाल ने तेरी दुआ को सुन लिया है। मैं जहाज पे सफर पे जा रहा था, रब्बे जुल जलाल ने उस जहाज को खराब किया, वो ताइफ की वादी के अंदर उतर गया, वहां से मैं गाड़ी लेके आया। बारिश मौसमी हालात खराब होने की वजह से रब्बे जुल जलाल ने तेरी दुआ को शर्फे कबूलियत बख्शा है और डॉक्टर मोहम्मद अहमद को कान से पकड़ कर तेरे दरवाजे पे ला के खड़ा कर दिया है।